Good morning, guys. డైలీ రెగ్యులర్ గా ఎంతమంది వస్తున్నారండి? ఒక 4 days నుంచి 30 వస్తున్నాం సార్. సరే, అట్లయితే ఒక 3 minutes చూద్దాం. ఇంకో 2 minutes రిమైనింగ్ 1 మెంబర్స్ వస్తాను. అభిషేక్ రోల్ నెంబర్ పెట్టరా అభిషేక్. ఈ ఐ యామ్ లోకల్ ఎవరండి రోల్ నెంబర్ ప్లేస్ చేయాలి, అదర్వైజ్ ఐ విల్ రిమూవ్ దట్ పర్సన్. అభిషేక్ అండ్ దిస్ ఐ యామ్ లోకల్ అంట. ఇఫ్ యూ డోంట్ చేంజ్ ద నెంబర్ ఐ విల్ రిమూవ్ దట్ పర్సన్. వన్స్ రిమూవ్ చేస్తే మళ్ళీ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వలేదండి సెషన్ అయిపోయేదాకా. అదిత్ కుమార్ రోల్ నెంబర్ ప్లేస్ చేయాలి. రోల్ నెంబర్ ఉన్న వాళ్ళని మాత్రం ఉంచుతామండి, రిమైనింగ్ విల్ బి రిమూవ్డ్. అభిషేక్ రోల్ నెంబర్ ప్లేస్ చేయాలి. అభిషేక్ వన్ మోర్ టైం రిపీటింగ్, రోల్ నెంబర్ ప్లేస్ చేయాలండి. నేమ్స్ ఉంటే మాత్రం వి వోంట్ యాక్సెప్ట్. Oppo A3s. Okay guys, see, today we are going to start the multi-threading concept in Java. What is this multi-threading concept? How it is implemented in Java? I think already you got about the multi-threading in operating system. OS lo multi-threading process management అయిపోయిందండి OS లో. Yes sir. Process management లో I think already you have learned about the multi-threading. చదివారా? మనకు థ్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కదా ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ లో సెకండ్ యూనిట్ లో. వాట్ ఈజ్ ఏ థ్రెడ్? చదివారా లేదా? ఓఎస్ లో కవర్ అయిందా అవలేదా? అయింది సార్. మళ్ళీ ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్స్ అయిపోయాయి కదండి. FCFS, SJF, రౌండ్ రాబిన్, ప్రయారిటీ, ఇవి థ్రెడింగ్ వరకు అయిపోయింది సార్. షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్స్ అయిపోయా? ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథమ్స్, FCFS అల్గారిథమ్, SJF, రౌండ్ రాబిన్, ప్రయారిటీ, ఇవి ఈ అల్గారిథమ్స్.
ఇంకా అవలేదా? అవ్వలేదు. ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ ఎన్నో యూనిట్ మీకు ఓఎస్ లో? సెకండ్ యూనిట్ అవ్వలేదని, ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు అయితే. బాయ్, నేను అన్ని చెబుతున్నా ఉండండి. నేమ్స్ పెట్టిన వాళ్ళు మొత్తం రిమూవ్ కొడుతున్నాను. దే కెన్ హ్యాపీలీ కమ్ ఎంజాయ్ ద వెకేషన్. ఐఎమ్ రిమూవింగ్. ఎన్నిసార్లు చెబుతారండి పొద్దు బుక్లు నేమ్స్ పెట్టద్దు అని? ఓకే, అయితే మీకు ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వలేదు. నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. నౌ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద మల్టీ థ్రెడింగ్ ఇన్ జావా. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద మల్టీ థ్రెడింగ్, we have to know briefly some OS concepts. Then we can go to this Java concept. Before that one, we have to move to the operating system concept. What is a task? How can we define a task in computer science? What is a task? How can we define a task in computer science point of view? Anybody? What is a task? A task is the work that the user wants to do. Whatever the work the user wants to do, it is called a task. For example, he want to do some calculations, he want to write or execute some program, he want to play a song, he want to download some videos in the internet, he want to watch videos in the YouTube. Whatever the work the user wants to do is called a task. Simply in our language, a task is nothing but the work the user wants to do. Whatever the work he wants to do on the system, it is called a task. It may be playing a song, it may be playing the games, it may be that typing the text document, executing the program, or doing some calculations using calculator. Like that, everything is called a task. Okay, task is doing some calculations or processing some data. Processing of some data, or doing some calculations, or doing some other work on the computer science. Simply, any work we are doing on the computer is simply called as a task. First of all, that is one. A task in the computer science is doing some calculations or processing of some data. Processing of some data means doing some work on the data. Processing of data or doing some calculations is called a task. When we come to this task, a task can be completed in computers inside the computer in two ways. A task can be done in two ways: single tasking and multitasking. We can perform the tasks in the computer in two ways. One way is the single tasking concept. The other way is the multitasking. What is single tasking? What is this single tasking? What is this multitasking? Single work, many works. Single Work. ఒకే విధంగా చేయగలరు. at a time, we will do only one work. Then it is called single tasking. That means after completion of one work only, we will go for the next work. That concept is called single tasking. At a time, if we are doing multiple tasks, for example, our people are regularly doing that work. They are listening the Zoom classes. They are doing their work on the mobile. Simply by putting mute that Zoom class, they will do their work. They will send the Zoom to the background. They will do the other work. They will do browse the internet, or they will go for the YouTube, or they will play the games. That means they are doing multiple tasking every day. They are chatting with friends. Okay, simply they put the mobile there. They will do other work in the home. Regularly, we are doing the multitasking. At a time, we are doing multiple tasks. Single tasking in the computer point of view is, what is single tasking means? The processor of the computer will do only one task at a time. The processor of the computer will do only one process at a time. After first job is completed, then only the processor will go to the next job. When a set of jobs are given to the processor will execute only one job at a time. It will execute only one program at a time. After completion of one program, then only it will go to the next program. That type of concept is called the single tasking. Here the concept is very simple one. The processor will execute only one job at a time. That is in one line. What is this? Single tasking. In case of multitasking means the processor will do multiple jobs at a time. It will execute multiple processes or multiple jobs at a time. That is called the multitasking. See this single tasking.
In single tasking, each process or job will be completed by the processor one by one. Okay, in case of single tasking, the processes or jobs will be completed by the processor one by one only. If 5 jobs are given to the processor, first job 1 will be completed, then job 2 will be done, then job 3, then job 4, then job 5. In sequential order, one by one only, the processes or jobs are completed by the processor. The processor will go to the second job only after completion of first job. After completion of first job only, the processor will go to the second job. Okay. The processor will sit idle after completion of one job and before loading of the next job. We know very well in the operating system, we know very well when a processor will execute a job, a processor will execute a job only when the job is loaded into the main memory. ఈ పాయింట్ తెలుస్తుంది వయసులో మీకు. A processor will execute a job only when the job is loaded into the main memory. Clear? So in case of single tasking, after completion of one job and before loading of the second job, the processor will simply sit idle. It will keep calm. It won't do any work before loading of the next job. After the second job is loaded, it will do the second job. After completion of second job, again it will sit idle until the completion of loading of the third job, like that. Next, it can also sit idle in the middle of the completion of the job due to lack of resources. While doing some job, if the resources are not available, until the resources are available, the processor will sit idle in the middle of the completion of the job. Even though the job is not completed, it will sit calm, keep calm until the availability of the resources. For example, the best example is while we are taking printouts. మనకు 100 పేపర్స్ ప్రింట్అవుట్ కొట్టామండి. సో ద టాస్క్ ఈస్ గివింగ్ ప్రింట్అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 100 పేపర్స్. కానీ మీరు A4 పేపర్స్ 16 పెట్టారు. Totally 100 papers printed. We have placed only 60 papers. So 40 papers are not available. Since the papers are not available, until the papers are available, the processor will sit idle. It don't do other works. Okay, until the remaining 40 papers are available, it will keep calm. It will sit idle without doing the other jobs. Here, this is briefly the single tasking. In case of single tasking, the major points are the processor will execute the jobs sequentially one after another. That is the first point. The next point is the processor may sit idle after one job is completed and before the loading of the next job. In between completion and loading of the next job, the processor will sit idle. The processor may also sit idle in the middle of the completion of job due to lack of resources. These are the some points about the single tasking in computer science. Is it clear, guys? This one, ఈ points clear అండి. ఈ పాయింట్స్ ఎందుకంటే మనం మల్టీ టాస్కింగ్ లో వీటినే మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం, అందుకోసం స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సింగిల్ టాస్కింగ్, the processor will complete one by one only jobs. After completion of first job only, it will go to the second job. After completion of second job only, it will go to third job. It will execute the jobs sequentially. Okay, it may sit idle after completion of one job and before loading of the next job. It may also sit idle in the middle of the completion of the job due to lack of resources. If resources are not available, it will sit calm until the resources are available for the completion of the job. That is the points about single tasking. Is it clear? Yes, sir. Then what is multitasking? Now this is the single tasking. See, the drawback of single tasking is the processor time will be wasted. The processor will sit idle. If while loading the second job, the processor is sitting idle. Whenever the resources are not available, the processor is sitting idle. That means until the completion of the started job, the processor will sit idle. So there is a chance of wasting of the CPU time. In case of single tasking, CPU time will be wasted. To reduce the wastage of processor time, the concept of multitasking is implemented. What is this multitasking concept is? At a time, multiple jobs are executed by the processor. Multitasking is the process of executing multiple tasks simultaneously. At a time, it will execute the multiple jobs. Clear?
The multitasking is used to utilize the CPU. We use the multitasking to utilize the CPU. To more efficiently utilize the CPU, we are using the multitasking. We are using this multitasking to more efficiently use the CPU. ఇక్కడ multitasking వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే the multitasking is the concept of executing multiple tasks simultaneously. Okay, by implementing this multitasking, we can more efficiently use the CPU. The CPU waste time will be saved here with the help of the concept of multitasking. Okay, how this multitasking can be achieved means the multitasking can be achieved in two ways. Process-based multitasking, which is also called multiprocessing. Thread-based multitasking, which is also called multi-threading. The multitasking can be implemented in the system in two ways. Process-based, thread-based. Process-based is also called as multiprocessing. Thread-based is also known as multi-threading. Clear? The multitasking can be achieved in these one of these two ways. First, we will see what is this multiprocessing. Then we will go for the multi-threading. Now, what is this multiprocessing or process-based multitasking? ఇది ఆల్రెడీ మనకు OS లో వచ్చిందేనండి. Process-based multitasking. ఇది ఆల్రెడీ మనకు OS లో వచ్చింది. What is this process-based multitasking? Step-by-step process. See, ఇక్కడ step by step అండి. ఇక్కడ the other name చూడండి. The other name indicating multiple processing. That means at a time the processor will start multiple jobs. At a time the processor will do the multiple jobs basing on the round robin technique. మీకు round robin technique అవ్వలేదు కదండి సెకండ్ యూనిట్ లో. ఓకే, రౌండ్ రాబిన్ అవ్వలేదు, లీవ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. అది అయ్యింటే ఇది అసలు నేను చెప్పే పనిలాగా మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ ప్రాసెస్ బేస్డ్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఈస్ ఓకే. సి ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ టైమ్ స్లైస్. ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఇట్ విల్ గివ్ టైమ్ స్లైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 jobs are there in the system. For each job it will give 2 seconds. First it will start job 1. After 2 seconds is over, even though job 1 is not completed, CPU will jump to job 2. Again it will do job 2 for 2 seconds. After completion of time slice, again it will jump to job 3. After 2 seconds, again it will jump to job 4. Again it will jump to job 5. After job 5, it will come back to job 1 in a circular fashion. Okay, for every job it will give some particular amount of time for that particular period of time, which is called time slice. Okay, the process will CPU will execute the job for that particular period of time, and the time is over, it will jump to next job. Then after time it will go to next job. In that circular fashion it will be moved. That concept is called round robin scheduling algorithm. That concept is called the round robin scheduling algorithm. With the help of this round robin scheduling algorithm, the processor will implement the multi-processing. మనకి సిస్టమ్ లో మీరు ఒకేసారి సాంగ్స్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాము, వీడియో గేమ్ ఆడుతూ ఉంటాము. చాలా మంది ఎవరికి ఇలా చేస్తూ ఉంటారు, గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సాంగ్స్ పెట్టుకుంటారు. వైల్ లిజనింగ్ ద సాంగ్స్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్. మరి సాంగ్స్ గేమ్ ఈజ్ వన్ ప్రాసెస్, వన్ టాస్క్. సాంగ్ ప్లేయింగ్ ఈజ్ వన్ టాస్క్. రెండు టాస్క్లు ఎట్ ఏ టైం ఎలా జరుగుతుందంటే, హియర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ ద ప్రాసెసర్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద గేమ్ ఫర్ సమ్ టైమ్, then it will go to the song and it will play the song for some time. Again it will come back to game, it will go back to song, it will come back to game, go back to the job. The processor will move between the job and the song. అయితే మరి రెండు కంటిన్యూగానే జరుగుతున్నాయి కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చండి. మరి ప్రాసెసర్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తే, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తే ఆగిపోవట్లేదు కదా అంటే, ద టైమ్ స్లైస్ ఈజ్ వెరీ 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 స్మాల్, fraction of nanoseconds. The time slice is fraction of nanoseconds. That's why human eye cannot detect the difference. Whenever the CPU is moving from one job to another job, human eye cannot detect that difference. We can't understand. One job is stopped, the other job is started. We can't detect the difference. We feel that both jobs are running parallelly, but actually they are not running parallelly.
CPU will do one job for some amount of time. After the time is over, it will go to second job. It will execute the second job for some amount of time. Then it will go to the third job. It will do the third job for some amount of time. It like that. If all the jobs are over, it will come back to first job. But the time slice it is taking is fraction of nanoseconds. That's why, since the time is very, very, very small, human eye cannot detect the difference. Before human eye detect the difference, the job will again continuously it will run. So we are unable to detect the difference. That is the concept of multiprocessing. Clear, Andy? What is this multiprocessing or process-based multitasking means? Multiple processes or jobs are run by the processor at a time, based on the concept of round-robin technique. What is this round-robin technique mean? Round-robin technique is the technique in which for every job or process, a fixed time slot will be given. After the time slot is over, CPU will go to the next job. Even the job is completed or not, it will go to the next job. After that one, it will go to the next job. After that one, it will go to the next job. Like that, the processor will move between all the jobs. In that way, it is doing multiple jobs at a time. That concept is called the multiprocessing or process-based multitasking. See those సార్ ఆ points. ప్రాసెస్ లో ప్రాసెసర్ మీద స్ట్రెయిన్ పడిద్దా సార్? యా, ప్రాసెసర్ మీద బర్డెన్ ఉంటుంది కదండి. మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాసెసర్ ని ఫుల్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, 100% యూస్ చేసుకోవాలి. అదే కదా మన ఎయిమ్. ప్రాసెసర్ మీద బర్డెన్ ఉంటుందండి. ప్రాసెసర్ మీద మన ఎయిమ్ ఏంటి అంటే ప్రాసెసర్ ని కంప్లీట్ గా యూస్ చేసుకోవాలి. ప్రాసెసర్ మీద బర్డెన్ ఉంటుంది కాబట్టి హీట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆన్ ద ప్రాసెసర్ హీట్ విల్ బి జనరేటెడ్. దట్స్ వై ఫర్ ద ప్రాసెసర్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్ మెయింటైన్ చేస్తాం ఆన్ ద ప్రాసెసర్. మీరు ఎప్పుడైనా డెస్క్టాప్ CPU చూస్తే మీకు స్క్రీన్ కనపడుతుంది కూలింగ్ ఫ్యాన్, చూసారా? చూసాను. ఆ కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఎందుకు పెడతా అంటే మనం మల్టీ టాస్కింగ్ లో మల్టీ థ్రెడింగ్ లో ఏంటంటే దేర్ ఈస్ ఎ బర్డెన్ ఆన్ ద ప్రాసెసర్ మీద బర్డెన్ ఉంటుందండి. హీట్ విల్ బి జనరేటెడ్. మనకు కంటిన్యూస్ గా ప్రాసెసర్ వాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి హీట్ విల్ బి జనరేటెడ్. అందుకోసం ఆ హీట్ కూల్ అవడం కోసం వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఆన్ అబౌవ్ ద ప్రాసెసర్ కు ప్రత్యేకంగా ఫ్యాన్ పెడతాడు. ఆ రీజన్ ఏంటంటే దాని మీద బర్డెన్ ఉంటుంది, హీట్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి. మన ఆ ఫ్యాన్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ హీట్ కి కాలిపోతుందండి. సర్క్యూట్ బోర్డ్ విల్ బి బర్న్ అయిపోతుంది సర్క్యూట్ బోర్డ్. దానికోసమే మనకు ఆ ఫ్యాన్ పెడతాం. ఏంటండి వర్క్ ప్రాసెసెస్ స్లో అవడానికి ఛాన్స్ ఉందా సార్ అక్కడ? అర్థం కాలేదండి. ఇప్పుడు మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తాం సార్, ఇప్పుడు రెండు పనులు చేసేటప్పుడు స్లో అయ్యే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా అంటే? యా, డెఫినెట్లీ అండి. సిస్టమ్ కొంచెం స్లో కూడా అవుతుంది డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రాసెసర్. అందుకోసం ఇప్పుడు వచ్చే లేటెస్ట్ కంప్యూటర్స్ అని మల్టీ ప్రాసెసర్స్, ఒక CPU కాకుండా మల్టిపుల్ CPUs మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. వర్క్ స్లో అవుతుంది కాబట్టి ఫాస్ట్ జరగడం కోసం దే ఆర్ యూజింగ్ మల్టీ ప్రాసెసర్స్. అది కూడా మనం నెక్స్ట్ దీంట్లోనే వచ్చిందండి, ఈ స్లైడ్ లోనే ఆ మల్టీ ప్రాసెసర్ కూడా. ఇప్పుడుదా మనం ఒక CPU గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఇంకా వర్క్ స్పీడ్ గా జరగడం కోసం ఏంటంటే దే ఆర్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ CPUs. దే విల్ యూజ్ ద మల్టిపుల్ CPUs టు డూ ద వర్క్ మోర్ ఫాస్ట్లీ. వర్క్ లేట్ అవుతుంది. ఒకటే CPU ఉంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. కొంచెం ప్రాసెసర్ స్లో అవుతుంది కాబట్టి టు స్పీడ్ అప్ దట్ వన్ దే ఆర్ టేకింగ్ ద మల్టీ ప్రాసెసర్స్. ఇప్పుడు మీకు కోర్ 2 డ్యూయల్ కోర్, Intel 5 వీటన్నిటిలో మల్టీ ప్రాసెసర్స్ వస్తాయండి. 2 ప్రాసెసర్స్, 3 ప్రాసెసర్స్, 4 ప్రాసెసర్స్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్. వై? బికాస్ టు ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఎక్కువ జాబ్స్ రన్ అవ్వాలి అంటే మోర్ ప్రాసెసర్స్ మస్ట్ బి. ఒక ప్రాసెసర్ ఉంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి టు రెడ్యూస్ ద బర్డెన్ దే విల్ మెయింటైన్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్. క్లియర్? ఇవన్నీ ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతాయంటే రౌండ్ రాబిన్ టెక్నిక్ బేస్ చేసుకుని వర్క్ అవుతాయి. ఆల్ దీస్ ఆర్ వర్కింగ్ అండర్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రౌండ్ రాబిన్. ఒక ప్రాసెసర్ మల్టిపుల్ జాబ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందంటే, ఒకేసారి మల్టిపుల్ జాబ్స్ చేస్తుందంటే ద మీనింగ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ఆల్ ద జాబ్స్ ఎట్ ఏ టైమ్. Actually, it is doing only one job at a time. But because of the round robin technique, since the time slice is very less, human eye is unable to detect the difference. So human eye will feel that the processor is running all the jobs parallelly. అంత తక్కువ టైం గ్యాప్ లోనే షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఆ టైం గ్యాప్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేము. మన చూడటానికి ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఆల్ ద జాబ్స్ సైమల్టేనియస్లీ, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. It is doing only one job at a time, like single tasking. But since according to as per the round robin, the time slice is very, very small, our human being is unable to detect that time slice. The time gap will not be identified by the user.
మనం ఐడెంటిఫై చేసే లోపల ఆ స్లైస్ రౌండ్ ఒక సర్కిల్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ సెకండ్ టైం వచ్చింది, మళ్ళీ థర్డ్ టైం వచ్చేసింది. సో మన ఫీలింగ్ ఏంటంటే కంటిన్యూగా జరుగుతుంది అన్న ఫీలింగ్ లోనే ఉంటాం. వీ కాంట్ నో దట్ డిఫరెన్స్. మీకు అది నేను క్లీన్ గా మనకి ప్రోగ్రామింగ్ చూపిస్తాను డిఫరెన్స్ అనేది. మన థ్రెడ్స్ లో ప్రోగ్రామింగ్ లో వీ విల్ సీ ద డిఫరెన్స్. టైం తక్కువ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది వీ విల్ సీ క్లియర్లీ. See, so that is the thing. Here see the points once. Here multiple processes are running simultaneously by the processor. It will follow a process scheduling algorithm called round robin scheduling algorithm. యాక్చువల్ నేను మల్టీ థ్రెడింగ్ అంటే నేను ఫీల్ అయినది మీకు ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ ఈ పాటికి ఓఎస్ సెకండ్ యూనిట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇదంతా చెప్పే పని లేదు అనుకున్నాను, ఐడియా ఉంటుంది లేదు. సో ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ వన్ ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ algorithm called round robin scheduling algorithm. What is this round robin technique? See, in round robin technique, a time slice is given to each job so that the processor will move from one job to another after time slice is over, irrespective of whether the job is completed or not. Even though whether the job is completed or not, okay, even though whether the job is completed or not, after the time slice is over, the processor will move from one job to another job. That is the round robin technique. With the help of this round robin scheduling algorithm, the processor will execute multiple processes simultaneously. Here the thing is, actually the processor is not executing them simultaneously, but the humans will feel that it is executing simultaneously because the time slice is very, very, very less that we can't feel that difference. One job is stopped, second job is running, second job is stopped, third job is running. But we can't detect that difference. Why? Because the time gap is very, very less. It will move fastly, so we can't detect that one. Okay, this multiprocessing can be made more effective if the system contains multiprocessors. We can make the multiprocessing more effective if the system contains the multiprocessors. Instead of maintaining one CPU, if we maintain multiple CPUs, the multiprocessing can be made more effective. In case of multiprocessor systems, whenever a new process is arrived, it will be assigned to one of the ideal processor or one of the processor in some sequential order. So ఈ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ ని ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా రన్ అవ్వాలి అంటే if you maintain multi processors in your system, that means multiple CPUs in your system, the multi processing can be done more effectively, more fastly. We can do the jobs. Whenever a new job arrived, whenever a new process created, okay, that new process will be given to the ideal processor. Since we have multiple processors, whatever the processor which is free, the new job will be given to the free processor or one of the processors in the sequential order. This is briefly the process-based multitasking or multi-processing. Clear and the basic points about the process-based multitasking or multi-processing. Is it clear? Or any doubts on this one? Okay, sir. So simply in case of process-based multitasking, one processor is executing multiple jobs at a time. With the help of a technical round robin technique, one processor is executing multiple jobs at a time. Is that the point? In case of multiprocessing, one processor is doing multiple processes simultaneously using the job scheduling algorithm called round robin scheduling algorithm. Now, the alternative way of implementing multitasking is multi-threading. The second way of achieving the multitasking is multi-threading. It is also known as thread-based multitasking. What is this multi-threading or thread-based multitasking means? Whenever we have a process, okay, that's generally the process will be given to the CPU. CPU will execute that process. Clear? For example, for the CPU to complete that process, it will take 5 minutes or 6 minutes it will take. Okay, to complete the program, the CPU needs 6 minutes. Whenever that process is given to the CPU or that program is given to the CPU needs 6 minutes of time for executing that program or for completing that process. This is what is going on normally. Now, when we go for the multi-threading, to reduce the time taken for executing one process, we divide the process into sub processes.
we will divide the each process into sub-processes, subparts called sub-processes, which are called threads. A single process is divided into sub-processes, which are called threads. So that, for example, the program which takes 6 minutes is divided into 3 parts: thread 1, thread 2, thread 3. Single program is divided into 3 sub-programs: program 1, program 2, program 3. Okay, the threads will run parallelly, so that within the 2 minutes, the total program will be completed. Thread 1 will run for 2 minutes. At the same time, thread 2 will run for 2 minutes. Okay, at the same time, thread 3 will run for 2 minutes. Totally within the 2 minutes, the total program is completed. Actually, if you run the total program at a time, it will take 6 minutes of CPU time. But with the help of this multi-threading, what we are doing, first we are dividing the program into 3 parts. Each part is called one thread, and we are running those 3 parts parallelly, so that in the first 2 minutes itself, the total 3 parts will be completed. That concept is called multi-threading or thread-based multitasking. Clear అండి? ఇక్కడ ఏం thread based, ఈ multi-threading will help in reducing the time taken for completing one job. That to reduce the time taken for completion of one job, we are implementing the multi-threading or thread-based multitasking. Here, what we are doing is, whenever a process is given to the CPU, first the process will be divided into sub-processes, which are called threads. A process or program is divided into sub-process or sub-program called threads. The nature of threads is, every thread will behave as a individual process and it will run separately. Every thread will run separately, so that the advantage is, by dividing the process into threads, the threads will run parallelly, so that since the threads are running parallelly, the total time needed for completion of the program will be reduced. That is the concept of multi-threading or thread-based multitasking. Is it clear, guys? Definition clear and confusion in there? Okay. See, ఇది ఎలా ఉంటుందంటే అండి, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయమన్నాను. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ది ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నెంబర్, టు ఫైండ్ ప్రింట్ ఫిబొనాకీ సిరీస్, టు ప్రింట్ ద ప్రైమ్ నెంబర్. ప్రైమ్ నెంబర్, ఫ్యాక్టోరియల్, ఫిబొనాకీ మూడింటిని ఒకే ప్రోగ్రామ్ రాసామనుకోండి, కోడ్ ఎంత వస్తుంది మనకి? ప్రైమ్ నెంబరు, ఫిబొనాకీ సిరీస్, ప్రైమ్ నెంబరు, ఫిబొనాకీ సిరీస్, ఫ్యాక్టోరియల్ మూడు ఒకే ప్రోగ్రామ్ రాసాము. అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది? చాలా పొడుగు. ప్రోగ్రామ్ లెంత్ విల్ బి వెరీ హై. ఎక్కువ లైన్స్ వస్తాయి. ప్రోగ్రామ్ నియర్లీ 20 to 30 లైన్స్ వస్తాయి. మూడు ఒకే ప్రోగ్రామ్ రాసాము అంటే, అప్పుడు మనకి ఏంటంటే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఒకే ప్రోగ్రామ్ లో ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది, ఫిబొనాకీ సిరీస్ ఉంది, ప్రైమ్ నెంబర్ ఉంది. ఒకదాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ రావాలి అంటే, ఒకేసారి ఫస్ట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, అది అయిపోయిన తర్వాత ప్రైమ్ నెంబర్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, తర్వాత ఫిబొనాకీ సిరీస్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. మూడు ఫంక్షన్స్ వరుసగా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ మూడింటిని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి 6 minutes పట్టింది అనుకున్నాం సిపియుకి. ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ 6 minutes. ప్రతి ఫంక్షన్ 2 minutes తీసుకుంది, సో టోటల్ 6 minutes పట్టింది. సో ఆ టైం 6 minutes తగ్గించడం కోసం ఏం చేస్తామంటే మల్టీ థ్రెడింగ్కి వెళ్తాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మల్టీ థ్రెడింగ్, ద ప్రోగ్రామ్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ 3 parts. ఫ్యాక్టోరియల్ ఒక పార్ట్ కింద డివైడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫిబొనాకీ సిరీస్ ని ఒక పార్ట్ కింద డివైడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దిస్ ప్రైమ్ నెంబర్ విల్ బి డివైడ్ ఇంటూ 1 part. మొత్తం ప్రోగ్రామ్ 3 parts గా చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ థ్రెడ్ 1, సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ థ్రెడ్ 2, థర్డ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ థ్రెడ్ 3. ఈ థ్రెడ్స్ గా డివైడ్ చేయడం వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, they will behave as individual program. Even though they are part of the original one program, the thread will behave as I am a separate program. So thread 1 is one separate program, thread 2 is one program, thread 3 is one program. So these 3 programs will run parallelly. So the advantage is, thread 1 will take 2 minutes for execution. At the same time, thread 2 will execute in the first 2 seconds, 2 minutes only. At the same time, in the first 2 minutes, third program will also execute. So thread 1, thread 2, thread 3 will complete in the first 2 minutes itself. If you don't divide the program into threads, the total program needs 6 minutes. If you divide the program into threads, the advantage is within the 2 minutes, the total program is completed.
That concept is called the multi-threading or thread-based multitasking. అర్థమైందండి ఇక్కడ లాజిక్? అర్థం అవుతుందా లేదా? ఏదో ఒకటి రెస్పాండ్ అవ్వనండి, లేదా నన్ను స్లైడ్ చదువుకోమంటే ఐ విల్ గో ఆన్ లైక్ దట్ వన్. ఎస్ నో నో, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగాలి, లేదంటే రెస్పాండ్ అవ్వాలండి. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఇంటెల్ ప్రాసెసర్స్ లో మామూలు మల్టీ ప్రాసెసింగ్ తీసుకుంటారు సార్. ఇప్పుడు ఏఎండి ఉంది కదా సార్, సింగిల్ ప్రాసెసర్ ఇంటెల్ ఉన్నాయి, ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయండి, మల్టీ ప్రాసెసర్ ఇంటెల్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి. మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే ఫీచర్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుందండి. ఏఎండి వర్షన్ ప్రాసెసర్ లో మాత్రం థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి సార్. రెండింటికి ఏది ఫాస్ట్ వర్క్ అవుతుందో చెప్పండి సార్. థ్రెడ్సా లేకుంటే ప్రాసెసింగ్ సార్? ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్లీ బోత్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ కంబైన్లీ, రెండు కలిపి ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయండి. మల్టీ థ్రెడ్డింగ్, మల్టీ ప్రాసెసింగ్. బిట్వీన్ ద జాబ్స్ ఏమో దే విల్ ఇంప్లిమెంట్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్, ఇన్సైడ్ ద జాబ్ ఏమో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్. మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఏంటంటే ఒక జాబ్ ని ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం వాడేది మల్టీ థ్రెడ్డింగ్. ఒక జాబ్ లోపలే ఫాస్ట్ గా జరగడం కోసం వాడేది దాన్ని మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అంటాము. మల్టీ టాస్కింగ్, ఇది మల్టీ ప్రాసెసింగ్ వచ్చేసేమో బిట్వీన్ ద జాబ్స్. 3-4 జాబ్స్ ఉన్నప్పుడు మొత్తం ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ అవడం కోసం మల్టీ ప్రాసెసింగ్ వాడతాం. బిట్వీన్ 3-4 జాబ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్. ఒకే ఒక జాబ్ ఒక జాబ్ తొందరగా కంప్లీట్ అవడం కోసం వాడేదేమో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అండి. ఇదేమో ఒక పర్టికులర్ జాబ్ లోపల వర్క్ అంతా తొందరగా అవడం కోసం మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ వాడతాము. 4-5 జాబ్స్ ఉంటే అవన్నీ ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ అవడం కోసం మల్టీ ప్రాసెసింగ్. అందుకే దాని నేమే చెప్పామండి, ప్రాసెస్ బేస్డ్ మల్టీ టాస్కింగ్. దట్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఈజ్ బిట్వీన్ ప్రాసెసెస్. ఇక్కడ ఏమో మల్టీ టాస్కింగ్ బిట్వీన్ ద థ్రెడ్స్. థ్రెడ్ అంటే ఏంటి? సబ్ ప్రాసెస్. సబ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఏ ఒరిజినల్ ప్రాసెస్. ఒక ప్రాసెస్ లోపల వర్క్ ఫాస్ట్ అవడం కోసం దాన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అంటాం. క్లియర్ అండి? ఇప్పుడు 6 సబ్జెక్ట్స్ అసైన్మెంట్ రాయాలి, అది టాస్క్ అండి. 6 సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి, ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి మెటీరియల్ తయారు చేయాలనుకోండి. ఫాస్ట్ గా వర్క్ అవడం కోసం మనం ఆ 6 సబ్జెక్టులు తొందరగా అయిపోవడం కోసం మనం వాడే బిట్వీన్ దోస్ 6 సబ్జెక్ట్స్ వీఆర్ యూజింగ్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్. మల్టీ ప్రాసెసింగ్ వాడతాం. అర్థం ఒక సబ్జెక్ట్ రాస్తే రెండో ఫ్యాకల్టీ హట్ అవుతారు కాబట్టి కొద్దిసేపు జావా నోట్స్ రాస్తాము, మళ్ళీ కొద్దిసేపు ఓఎస్ నోట్స్ రాస్తాము, కొంచెంసేపు ఫ్లాట్ నోట్స్ రాస్తాము, కొంచెంసేపు అదర్ సబ్జెక్ట్ ఏది ఎస్ఏ సబ్జెక్ట్ ఉంటే దాని నోట్స్ రాస్తాము. అప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ కాసే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కొద్దిసేపు రాసిన తర్వాత మళ్ళీ జావాకి వచ్చి కొద్దిసేపు రాస్తాము, మళ్ళీ ఫ్లాట్ కొద్దిసేపు, ఓఎస్ కొద్దిసేపు, అలా అన్ని ప్యారల్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏ ఫ్యాకల్టీ అడిగినా సరే సార్ మీ అసైన్మెంట్ కొంత రాశాను చెప్పుకోవచ్చండి. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మల్టీ ప్రాసెసింగ్. అలా కాదు, జావా ఒకటే ఉంది, జావాలో 6 యూనిట్స్ రాయాలి. జావాలో ఉన్న 6 యూనిట్స్ ఫాస్ట్ గా అవ్వాలన్నప్పుడు సేమ్ సబ్జెక్ట్ లో మనం ఫాస్ట్ గా జరగడం కోసం వాడే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మల్టీ థ్రెడ్డింగ్. అర్థమైందండి? మల్టీ ప్రాసెసింగ్ ఏమో బిట్వీన్ ద జాబ్స్, మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఏమో ఇన్సైడ్ ద జాబ్. ఒక జాబ్ ని 2-3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి వాటిని మీరు ప్యారల్ గా రన్ చేస్తే దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్. అవుట్ సైడ్ ఏంటంటే ఒక జాబే ఉంటుంది. చెప్పండి. థ్రెడ్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు జాబ్ లోపల మనం పార్ట్స్ డివైడ్ చేసుకున్నా గానీ సేమ్ టైం పట్టింది కదా సార్? లేదండి, మన మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ టైం తగ్గుతుంది. టైం తగ్గడం కోసమే వీఆర్ యూజింగ్ దట్ వన్ ప్యారలల్లీ. ఓకే, మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ వాడేదంటే సమ్ టైం విల్ బి రెడ్యూస్డ్. ఎంతో కొంత టైం తగ్గడం కోసమే వీఆర్ యూజింగ్ దట్ వన్. ఆ టైం ఎంత తగ్గుతుంది అనేది మీ ప్రాసెసర్ యొక్క కెపాసిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ ప్రాసెస్ ని ప్యారల్ రన్ చేస్తాము. సమ్ టైం విల్ బి రెడ్యూస్డ్. అది ఎంత తగ్గుతుంది అనేది మాత్రం దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే మీ ప్రాసెసర్ యొక్క కెపాసిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మీ దగ్గర సింగిల్ ప్రాసెసర్ ఉంటే కొంచెం టైం తగ్గుతుంది, మల్టీ ప్రాసెసర్ ఉంటే కొంచెం ఎక్కువ తగ్గుతుంది. ఓకే, అయితే ఈ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అనేది ప్యూర్లీ ఒక ప్రాసెస్ ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి ప్యారల్ గా రన్ చేయాలి అంటేనేమో మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ వాడతాము. 2-3 ప్రాసెస్ ని ప్యారల్ గా రన్ చేయాలి అంటేనేమో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్. క్లియర్ అండి? See these points. ఒకసారి పాయింట్స్ చూడండి, you will get some idea. See, thread-based multitasking. In this thread-based multitasking, several parts of the same process or program will execute at the same time concurrently by the processor. ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి, పాయింట్స్ చూడండి. Several parts of the same process or same program will execute at the same time concurrently by the processor. The processor will execute
several parts of the same program or same process concurrently. Clear? This concept is known as thread-based multitasking or multi-threading. The process of dividing the same one process or program into several parts and running those several parts parallelly is known as multi-threading or multitasking. ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఉంటుందండి. ఇది మొత్తం ప్రోగ్రామ్. ఇది దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. దానికోసం మనం ఏం చేసాం, ఫస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ 2 parts గా డివైడ్ చేసాం. టాస్క్ 1, టాస్క్ 2. The original program is divided into 2 parts. First task is called thread 1. Second task is called thread 2. This thread 1 and thread 2 will both parallelly run by the processor. The processor will execute these 2 threads parallelly. Clear? So ఇక్కడ parallel గా రన్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే the time will be reduced. ఆ టైం రెడ్యూసింగ్ అనేది మనకి basing on the processor. మీ దగ్గర 2 processors ఉన్నాయనుకోండి. If your system contains 2 processors, processor 1 will execute thread 1. Processor 2 will execute thread 2. So that task 1 will be completed by processor 1, task 2 will be completed by processor 2. రెండు టాస్క్లు ఫాస్ట్ గా అయిపోతాయండి. ఓకే, మన దగ్గర అవైలబిలిటీ ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్, ఎన్ని ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి వాటి యొక్క స్పీడ్ ని బేస్ చేసుకొని ద టైమ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ several parts of the same program will executed parallelly by the processor. That concept is known as thread-based multitasking or multi-threading. Several jobs are executed simultaneously by the processor. That concept is called multiprocessing or process-based multitasking. Several parts of the same program will run parallelly. That concept is called multi-threading or thread-based multitasking. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ క్లియర్ కదండి. ముందు అది ఇంపార్టెంట్, మనకి డిఫరెన్స్ క్లియర్ గా రావాలి. మల్టీ ప్రాసెసింగ్ కి మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి. రెండు ఒకటైతే కాదు. ఇదేమో ఒక ప్రాసెస్ ఇంకా స్పీడ్ గా జరగడం కోసం వాడతాం, అది వచ్చేసి మల్టిపుల్ జాబ్స్ స్పీడ్ గా జరగడం కోసం we will use that one. Here the given task or program is divided into several parts. First we will divide the given task or program into several parts. Each part is handed over to one thread. We will divide the given part into several parts and each part is given to one thread. The threads will run simultaneously with the help of round robin technique. With the help of the round robin technique, the threads will run simultaneously. The processor will execute the threads simultaneously with the help of the round robin technique. Clear? That is the thing. ఇది మీకు నేను ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చినప్పుడు చూపిస్తాను క్లియర్ గా. ఒకే ప్రోగ్రామ్ లో రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటే రెండు థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము. ఒక పార్ట్ ఏమో థ్రెడ్ 1 కి, ఇంకో పార్ట్ ఏమో థ్రెడ్ 2 కి ఇస్తాము. దే విల్ రన్ ప్యారలల్లీ. అది ప్యారల్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది. హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ప్యారలల్లీ ఐ విల్ షో యూ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. మనం జావా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇన్ దట్ వన్ ఐ విల్ షో యూ దిస్ వన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టుడే ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ దట్ వన్ వాట్ ఈస్ మల్టీ టాస్కింగ్ అండ్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్? ఆ రెండు క్లియర్ డిఫరెన్స్ అండ్ క్లియర్ అండి. దెన్ మనకు కావాల్సిందంటే మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఓఎస్ లో కాన్సెప్ట్ అండి. వీఆర్ నాట్ టచింగ్ దట్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్. ఓన్లీ వీఆర్ నౌ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ ద మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ విత్ జావా. In Java language, how we are implementing multi threading, that is we are going to deal in this one. Okay, we don't touch the multi processing. Already in the OS you will learn various algorithms for implementing multi processing. Now we are only concentrating on how to implement the multi threading in Java. That's what we have to know. Okay, so next class we will start our threading concept in Java. We will start the thread concept of Java in the next class. Okay, అండి రేపు నుంచి డైలీ 2 classes ప్లాన్ చేసుకుందాం అండి. రెగ్యులర్లీ వీ విల్ టేక్ ద 2 classes సో టు కవర్ ద సిలబస్. ఓకే చెప్పండి అండి. ప్రాసెస్ లో ఎన్ని థ్రెడ్స్ ఉంటాయి సార్? అది మనం ఎన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం దాన్ని బేస్ చేసుకోండి. వీ కెన్ క్రియేట్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్. మనం ఎన్ని థ్రెడ్స్ అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. మన జావా ప్రోగ్రామ్ ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. రేపు మన యూజర్ థ్రెడ్స్ మన క్రియేషన్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ నేర్చుకుంటాము. మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు ఎన్ని థ్రెడ్స్ అని క్రియేట్ చేయొచ్చు మీ ప్రోగ్రామ్. యూ కెన్ క్రియేట్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్. ఒక ప్రాసెస్ కోసం, ఒక ప్రోగ్రామ్ కోసం మనం ఎన్ని థ్రెడ్స్ అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మన దాంట్లో ఎన్ని ఇండివిజువల్ టాస్క్లు ఉన్నాయో చూసుకుంటాము, అన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము. ఇట్ విల్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ కాన్సెప్ట్. ఆ ప్రోగ్రామ్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది మీరు ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు, ఎన్ని క్రియేట్ చేస్తే బెస్ట్ అనేది.
ఇప్పుడు మీ ప్రోగ్రామ్ లో 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇండిపెండెంట్ పార్ట్స్ 3 ఉంటే 3 థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇండిపెండెంట్ పార్ట్స్ 4 ఉంటే వీ కెన్ క్రియేట్ 4 థ్రెడ్స్. మాక్సిమం 4 థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇండిపెండెంట్ పార్ట్స్ 5 ఉంటే మాక్సిమం వీ కెన్ క్రియేట్ 5 థ్రెడ్స్. ఒక పార్ట్ కి ఒక థ్రెడ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఆ పార్ట్స్ అన్ని ఇండిపెండెంట్ పార్ట్స్ అయి ఉండాలి. మళ్ళీ డిపెండెంట్ పార్ట్స్ అయితే థ్రెడ్స్ వర్క్ అవ్వదండి. అంటే నేను చెప్పినట్టు ఇందాక ఫ్యాక్టోరియల్ ఒక పార్ట్, ప్రైమ్ నెంబర్ ఒక పార్ట్, ఫిబొనాకీ సిరీస్ ఒక పార్ట్. సో 3 సపరేట్ టాపిక్స్. ఫ్యాక్టోరియల్ కి ప్రైమ్ నెంబర్ కి సంబంధం లేదు, ప్రైమ్ నెంబర్ కి ఫిబొనాకీకి సంబంధం లేదు. సో ఇండిపెండెంట్ పార్ట్స్ కాబట్టి దే కెన్ బి 3 థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రైమ్ నెంబర్ కి ఒక థ్రెడ్, ఫ్యాక్టోరియల్ కి ఒక థ్రెడ్, ఫిబొనాకీ సిరీస్ కి ఒక థ్రెడ్. వీ కెన్ క్రియేట్ 3 థ్రెడ్స్. దేని దాన్ని థ్రెడ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అదే ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అయ్యేది అనుకోండి, వీ కాంట్ క్రియేట్ ద థ్రెడ్స్. థ్రెడ్స్ వర్క్ అవ్వవు, ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి. ఒకదాని అవుట్పుట్ మీద రెండోది డిపెండ్ అయి ఉంటే వీ కాంట్ రన్ దెమ్ ప్యారలల్లీ. ఎందుకంటే అది దాని అవుట్పుట్ దీనికి ఇన్పుట్ కాబట్టి అది కంప్లీట్ అయ్యేదాకా ఇది స్టార్ట్ చేయడం కుదరదు. అలాంటప్పుడు థ్రెడ్ కాన్సెప్ట్ విల్ నాట్ వర్క్. మనకి థ్రెడ్ కాన్సెప్ట్ సూటబుల్ అవ్వదు. దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అన్నప్పుడు ప్యారల్ గా రన్ చేసుకుంటాం. ఇట్లాంటి యూనిట్ 1 కి యూనిట్ 2 కి సంబంధం లేదు అంటే 2 మెటీరియల్స్ ఒకేసారి రాసుకుంటూ వెళ్తాం. యూనిట్ 1 మెటీరియల్ రాసుకుంటూ వెళ్తాం, యూనిట్ 2 రాసుకుంటూ వెళ్తాం. యూనిట్ 1 యొక్క అవుట్పుట్ మీద యూనిట్ 2 డిపెండ్ అయిందంటే యూనిట్ 1 అయిపోయిన తర్వాత యూనిట్ 2 స్టార్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే డిపెండెన్సీస్ కాబట్టి. అది ఇండిపెండెంట్ చాప్టర్స్ అయితే యూనిట్ 1 చెప్పుకుంటూ ప్యారలల్ గా యూనిట్ 2 కూడా చెప్పుకోవచ్చు. 2 ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి, యూనిట్ 1 మీద డిపెండ్ అవ్వదు కాబట్టి. మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఎప్పుడు యూస్ఫుల్ అయితే మీకు 6 యూనిట్స్ ఇండిపెండెంట్ యూనిట్స్ అనుకోండి, ఏ యూనిట్ డిపెండెన్సీ లేకపోతే మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్. ఫస్ట్ యూనిట్ అర్థమైతేనే సెకండ్ యూనిట్ అర్థమైంది అన్నప్పుడు సెకండ్ యూనిట్ మనం చెప్పలేము. ఫస్ట్ యూనిట్ అవ్వకుండా వీ కాంట్ గో ఫర్ సెకండ్ యూనిట్. సెకండ్ యూనిట్ అర్థమైతేనే థర్డ్ యూనిట్ అర్థమైతే అన్నప్పుడు బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సెకండ్ యూనిట్ వీ కాంట్ గో ఫర్ థర్డ్ యూనిట్. ఇది అర్థం కాకుండా అది స్టార్ట్ చేసుకోలేము, ఎందుకంటే దే ఆర్ డిపెండెన్సీస్. టాపిక్స్ అన్ని రిలేటెడ్ టాపిక్స్. అవే అన్రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అయితే వీ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. లైక్ దట్ మనం ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేయాలని మన రిక్వైర్మెంట్ అండి. మన ప్రోగ్రామ్ లో ఇండిపెండెంట్ పార్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకొని బేసింగ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ క్రియేట్ దట్ మచ్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్. ఇది క్లియర్ గైస్? ఓకే సార్, ఇప్పుడు థ్రెడ్ 1 థ్రెడ్ 2 వర్క్ ఎట్ ఏ టైం జరిగిద్దా, లేకపోతే థ్రెడ్ 1 జరిగినాక థ్రెడ్ 2 జరిగిద్దా? యాక్చువల్ గా అయితేనండి సింగిల్ ప్రాసెసర్ ఉంటేనేమో థ్రెడ్ 1 జరిగిన తర్వాత థ్రెడ్ 2, థ్రెడ్ 2 జరిగిన తర్వాత థ్రెడ్ 1, అలా రౌండ్ రాబిన్ లో తిరుగుతూ ఉంటుంది సింగిల్ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్స్ అయితే. మల్టీ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్స్ అయితే 2 ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక ప్రాసెసర్ థ్రెడ్ 1 రన్ చేస్తూ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ ప్రాసెస్ విల్ రన్ ద సెకండ్ థ్రెడ్. రెండు ఒకేసారి జరుగుతాయి సార్. ఒకేసారి ప్రాసెసర్ 1 ఏమో థ్రెడ్ 1 రాస్తూ ఉంటుంది, ప్రాసెసర్ 2 థ్రెడ్ 2 ని. డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ మెనీ ప్రాసెసర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్. మన సిస్టమ్ లో మనం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని ప్రాసెసర్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో దాని ప్రకారం అది రన్ అవుతుందండి. మనం మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసినా సరే మనకు ఎన్ని ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయో దాని మీద డిపెండ్ అయింది. ఆ థ్రెడ్స్ అన్ని ఒకేసారి రన్ అవుతాయా, రౌండ్ రాబిన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాయా అనేది. అందుకే మనం చెప్తున్నాం దా థ్రెడ్స్ విల్ ఆల్సో యూజ్ ద రౌండ్ రాబిన్ టెక్నిక్. సింగిల్ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ ఉంటే సింగిల్ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్, ఓన్లీ 1 ప్రాసెసర్ ఇస్ అవైలబుల్. సో ఎన్ని థ్రెడ్స్ ఉన్నా సరే ప్రాసెసర్ ఒకటే కాబట్టి ఆ థ్రెడ్స్ అన్ని ఏం చేస్తాడు, దే విల్ యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రౌండ్ రాబిన్. అర్థమైందండి? అన్ని ఒకేసారి మన దృష్టిలో అయితే ఒకేసారి రన్ అయినట్టుగా ఉంటుందండి. ఎందుకంటే మీకు రేపు ప్రోగ్రామ్ చూస్తా ఆ టైం స్లైస్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మన హ్యూమన్ ఐ డిటెక్ట్ చేయలేదు ఆ డిఫరెన్స్ ని. టైం పెంచుకునే కొద్దీ మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది, ఓకే ఇది జరిగిన కాసేపు ఇది జరుగుతుంది అని. అదే టైం తక్కువ ఉంటే ఆ స్విచ్చింగ్, కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ అంటాం దాన్ని, ఒకదాని నుంచి ఇంకోదాన్ని మూవ్ అవటానికి కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్. ఆ కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ టైం తక్కువ కాబట్టి హ్యూమన్ పీపుల్ కెనాట్ ఐడెంటిఫై. రేపు మీకు ప్రోగ్రామ్ లో క్లీన్ చూపిస్తాను, మనకు 2 అవుట్పుట్స్ ఒకేసారి వచ్చినట్టు ఉంటాయి కానీ గ్యాప్ ఉంటుంది కానీ ఎక్కువసారి వస్తుంది. అప్పుడు మనం టైం పెంచామనుకోండి, ఒక అవుట్పుట్ వచ్చిన కాసేపు 2వ అవుట్పుట్ వచ్చింది. రేపు మన లైవ్ లో చూస్తాం. అదే సిచ్యువేషన్ రియల్ టైమ్ లో కూడా జరిగేదాన్ని మన ప్రోగ్రామ్ లో చూద్దాం. మీకు అప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది సింగిల్ ప్రాసెసర్ కి ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది. సార్, ఇప్పుడు సింగిల్ ప్రాసెసర్ లో టేబుల్స్ రన్ చేయాలి సార్ మనం ఒక 5 దాకా. ఫస్ట్ టేబుల్ థ్రెడ్ 1, సెకండ్ టేబుల్ థ్రెడ్ 2, అట్లా థ్రెడ్ 5 చేసినాం. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అయినా సేమ్ టైం పట్టిద్ది, అన్ని వరుసగా అయినా కానీ సేమ్ టైం పట్టిద్ది కదా సార్? సింగిల్ ప్రాసెసర్ కి పెద్ద టైం డిఫరెన్స్ రాదండి, మీ అన్న కరెక్టే. సింగిల్ ప్రాసెసర్ అనుకోండి ఒక టైం డిఫరెన్స్ రాగానే, అయితే ఇక్కడ ఎలా జరుగుద్ది అంటే హ్యూమన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి,
పూర్తిగా సెకండ్ టేబుల్ రాసిన తర్వాత థర్డ్ టేబుల్ రాస్తున్నాము, థర్డ్ టేబుల్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోర్త్ టేబుల్ అయిపోయిన ఫిఫ్త్ టేబుల్ అనుకోండి, మన ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే వమ్మ ఛాన్సే పట్టింది రాయడానికి, సెకండ్ టేబుల్ అయిపోయాక థర్డ్ రాస్తున్నాం అని ఫీలింగ్ వచ్చింది. అదే కనుక సెకండ్ టేబుల్ కొంచెం రాసి మళ్ళీ థర్డ్ టేబుల్ కొంచెం రాసి ఫోర్త్ టేబుల్ కొంచెం ఫిఫ్త్ టేబుల్ కొంచెం అది కొంచెం రాసుకుంటూ వచ్చాం అనుకోండి, మన ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది, వర్క్ తగ్గుతుంది, తొందరగా అయిపోతుందని ఫీలింగ్ వచ్చింది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసలేదు, నార్మల్ గా మనం ఏదైనా మెటీరియల్ వస్తే అప్లై చేస్తాం, కాసేపు ఈ సబ్జెక్ట్ అది రాస్తాం, కాసేపు అది రాయడం వల్ల ఏంటంటే ఇది కొద్దిగా చేస్తే మనకు ఫీలింగ్ అని టైం పెరిగిద్ది కదా సార్, ఇంకా అది వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడానికి. ఇక్కడ పెరగడానికంటే మామూలుగా అయితే పెరుగుద్ది, కానీ సిస్టమ్ లో వచ్చేటప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ఆ టైం స్లైస్ చాలా తక్కువ, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ నానో సెకండ్స్. సో అది నెగ్లిజిబుల్, మీకు ఆ ప్రాబ్లమే రాదు. మన సిస్టమ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ప్రాసెసర్ కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. టైం గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటే మీరు అన్నట్టు టైం వేస్ట్, ఎక్కువ టైం పట్టుద్ది. ఆ టైం స్లైస్ మనం పెంచితేనేమో ఎక్కువ టైం పట్టుద్ది, కానీ రియల్ టైంకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే వెరీ 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 ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ నానో సెకండ్స్ లో కూడా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ నానో సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది. కాబట్టి అది అసలు నెగ్లిజిబుల్ టైం, దానికి లెక్కే కాదు కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్. మన హ్యూమన్ ఐ కనుక చూసినంత స్పీడ్ గా చేసేయగలదు వర్క్. సో ఆ టైం వేస్టేజ్ ఉండదు అక్కడ. రేపు మీకు ప్రోగ్రామ్ లో చూస్తాం, అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం టైం పెంచుతాం, మనం ఇచ్చే థ్రెడ్ కి టైం పెంచుతాం, అప్పుడు మీకు టైం వేస్టేజ్ క్లీన్ కనపడుతూ ఉంటుంది. ఈ సింగిల్ మల్టీ టాస్కింగ్ సింగిల్ ప్రాసెసర్ కంటే కూడా మోర్ ఎఫిషియెంట్ గా వాడటం కోసం ఏంటంటే మల్టీ ప్రాసెసర్. అయితే మీకు డౌట్ రావచ్చు, మీరు అన్నట్టు సేమ్ టైమే కదా సార్, మరి మనకి ఎక్కడ కలిసి వచ్చింది అంటారు కదా. ప్రాసెసర్ సేమ్ టైం మనకి ఎక్కడ కలిసి వస్తుంది, యూజ్ ఏంటి అనేది మీ క్వశ్చన్. నేనేం చెబుతానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మల్టీ థ్రెడింగ్ కానీ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అని వాడలేదు అనుకోండి, మల్టీ టాస్కింగ్ వాడలేదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్ 1 రన్ అవుతుంది, థ్రెడ్ 1 రన్ అవుతుంది, దానికి ఏదో రిసోర్స్ కావాల్సి వచ్చి అది ఆగిపోయింది. అప్పుడు సిపియు ఏం చేయాలి, దానికి రిసోర్స్ వచ్చేదాకా మనం చెప్తున్నట్టుగా సింగిల్ టాస్కింగ్ ప్రకారం ఆ రిసోర్స్ వచ్చేదాకా ఇది వెయిట్ చేయాలి. అప్పుడు సిపియు ఐడియల్ గా ఉంటుంది, ఖాళీగా ఉంటుంది. కానీ మనం మల్టీ థ్రెడింగ్ మల్టీ టాస్కింగ్ వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది, థ్రెడ్ 1 లో ఏదన్నా రిసోర్స్ కావాలంటే దాన్ని వదిలేసి ఇది ఎమ్మటి థ్రెడ్ 2 రన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది సెకండ్ పార్ట్ కి జంప్ అయింది, నువ్వు రిసోర్స్ తెచ్చుకో అని చెప్పేసి ఇది వేరే వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ గ్యాప్ లో థ్రెడ్ 2 కి వెళ్ళిన గ్యాప్ థ్రెడ్ 1 ఏం చేస్తారంటే వాడికి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ తెచ్చుకుంటారు. అదర్ రిసోర్సెస్ ఏమైనా కావాలంటే హీ విల్ బ్రింగ్ ద రిసోర్సెస్, వాడికి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ అని వాడు తెచ్చేసుకుంటాడు టైం వేస్ట్ కాకుండా. ఈ థ్రెడ్ 2 కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎన్నికి వచ్చే లోపల హీ విల్ బ్రింగ్ హిజ్ రిసోర్సెస్, అక్కడ వాడికి టైం సేవ్. అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, మీకు ప్రోగ్రామ్ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి, ఓకే కొన్ని ఎర్రర్స్ సాల్వ్ చేశాను, ఈ లోపల నేను ఏం చేశానంటే మీరు ఏదో టైప్ చేయడం మర్చిపోయారు, అబ్బా ఇది టైప్ చేయని చెప్పేసి నేను ఆ గ్యాప్ లో ఏం చేశాను, వేరే స్టూడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా సెకండ్ స్టూడెంట్ యొక్క ఎర్రర్స్ చూస్తున్నాను. ఈ లోపల మీరు ఏం చేస్తారు, ఇంకా మీకు కావాల్సిన ఏమన్నా ఓకే ఎక్కడెక్కడ తప్పులు టైప్ చేసాను చూసుకుని అన్ని ఎడిట్ చేసి పెట్టుకుంటారు, కావాల్సిన రిసోర్సెస్ అన్ని రెడీ చేసుకుంటారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం నేను వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మీరు అంతా టైప్ చేసి ఉంచుతారు, కాబట్టి టైం తక్కువ పడుతుంది, టైం వేస్టేజ్ ఉండదు. నేను వచ్చిన తర్వాత మీరు టైప్ చేయాలి అంటే టైం పడుతుంది. దాని బదులు నేను ఈ లోపల మీకు ఇది టైప్ చేయమా అని చెప్పేసి పక్కకి వెళ్తాను, ఈ లోపల నేనేం వాళ్ళ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను, మీరు ఈ లోపల కావాల్సిన టైప్ చేసుకుంటారు. సో నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ నేను మీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మీకు కావాల్సిన రెడీగా పెట్టుకుంటారు. ఆ విధంగా మనకు టైం కలిసి వస్తుంది అనమాట. అట్లా నేను మీ దగ్గరే కూర్చున్నాను అనుకోండి, సింగిల్ టాస్కింగ్ మీ దగ్గరే కూర్చుంటాను, మీరు కాసేపు టైప్ చేశారు, ఇలా కొన్ని లైన్స్ మిస్ అయినాయి, మళ్ళీ పక్కన నోట్స్ తీసుకొని రాసుకొని టైప్ చేయాలి, అప్పుడు దాకా నేను కామ్ కూర్చోవాలి, టైం వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా ఆ విధంగా మనకు టైం కలిసి వస్తుంది మల్టీ టాస్కింగ్ లో. సింగిల్ టాస్కింగ్ లో ఏంటంటే ఏదైనా రిసోర్స్ అవసరం అయితే సిపియు ఆ రిసోర్స్ వచ్చేదా కామ్ కూర్చోవాలి, కానీ మల్టీ టాస్కింగ్ లో ఇట్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్, నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఈ లోపల ఈ ఫస్ట్ వన్ ఏం చేస్తాడంటే వాడికి కావాల్సిన రిసోర్స్ తెచ్చేసుకుంటాడు, ఏది మిస్ అయిందో అవన్నీ గ్యాదర్ చేసుకుంటాడు, మళ్ళీ సిపియు బ్యాక్ వచ్చే లోపల. సో దట్ ఇన్ దట్ వే ద టైం విల్ బి సేవ్, కొంచెం టైం సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది ఆ కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ మీరు అన్నట్టుగానే టైం వేస్ట్ ఉంటుంది, బట్ అది నానో సెకండ్స్, ఫ్రాక్షన్ నానో సెకండ్స్, కాబట్టి అది నెగ్లిజిబుల్. మన సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెగ్లిజిబుల్, మన హ్యూమన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే చాలా వేస్ట్ అవుతుంది. మనం చేయాలి అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ మల్టీ థ్రెడింగ్ చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది, కానీ సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది స్పీడ్ గా జరుగుతుంది కాబట్టి నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం, దానివల్ల ప్రాబ్లం ఉండదు సిస్టమ్ లో అయితే. ఓకేనండి. ఓకే సార్. Okay guys, then tomorrow class we will start our threading. Java point of view we will start the multi-threading
ఓకే సార్. అయితే మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మీకు ఓఎస్ లో మల్టీ థ్రెడింగ్ వచ్చిందండి. అక్కడేమో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చెప్తాడు. సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ మన ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చేస్తాం. కొంచెం డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఇక్కడేమో లాంగ్వేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మన ప్రోగ్రామ్ మనం థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసుకొని రన్ చేసుకుంటుంటాము. అక్కడ మీరు నేర్చుకుంటే ఓఎస్ క్రియేట్ చేసే థ్రెడ్స్ గురించి మీరు అక్కడ నేర్చుకుంటారు. ఇక్కడేమో జావా ప్రోగ్రామ్ లో మనం థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. మన జావా ప్రోగ్రామ్ ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవడం కోసం వీఆర్ క్రియేటింగ్ థ్రెడ్స్. కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి దానికి దీనికి. కాన్సెప్ట్స్ అన్ని అదే వస్తుంది కానీ స్లైట్ డిఫరెన్స్. అక్కడేమో ఓఎస్ క్రియేట్ చేసే థ్రెడ్స్, ఇక్కడ వచ్చేసేమో మనం క్రియేట్ చేస్తాము. యూజర్ విల్ క్రియేట్ ద థ్రెడ్స్. అక్కడ ఓఎస్ పర్పస్ ఏంటంటే సిస్టమ్ లో ఉన్న జాబ్స్ అన్ని ఫాస్ట్ గా రన్ అవడం కోసం థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసే థ్రెడ్స్ ఏంటంటే మన ప్రోగ్రామ్ ఫాస్ట్ గా రన్ అవడం కోసమే మనం థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సిస్టమ్ కోసం క్రియేట్ చేయం మనం థ్రెడ్స్. ఇక్కడ నా జావా ప్రోగ్రామ్ ఫాస్ట్ గా రన్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. మీరు రాసే ప్రోగ్రామ్ ఫాస్ట్ గా రన్ అవ్వడం కోసం మీరు థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. అది మీ ఇష్టం. మీరు 2 క్రియేట్ చేస్తారు, 4, 5 అని. సో టుమారో అన్వర్స్ వి విల్ స్టార్ట్ ద థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ జావా లాంగ్వేజ్. మన జావా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో వి విల్ సీ దట్ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్. రేపు నుంచి చూద్దామండి. వి విల్ స్టార్ట్ ద బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకేనండి. Is it okay, guys? ఓకే సార్. Okay, then tomorrow again we will meet. Thank you very much. ఇంకా రేపు నుంచి మాత్రం కంటిన్యూస్ డైలీ 2 hours ఉంటాయండి. మన లాంగ్వేజ్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం కదా, we will go on like that. Okay, thank you very much. Again we will meet on the tomorrow.